Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البدل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وصحبه والتابعين وجميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى أرواح سيدنا المهاجرين اللهم بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وسلم وإبراهيم وذي الحقوق عليهما وجميع ساداتنا لأبي علوي ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والعارفين بالله المصنفين المخلصين خصوصا مصنف هذا الكتاب سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وصالح وفروعه وذلكم عليه ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا معلمين وذي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ونخص خاصة إلى أرواح سيدنا الإمام الحبيب حسن بن عبد الله بن رشاد وأبي سالم بن عبد الله بن رشاد وأبي عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب
والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن الأطاس والحبيب الشيخ بن سالم بن عمر الأطاس والحبيب محمد بن علوي المالكي والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب الحسين بن أبي بكر العدروس والحبيب صالح بن محسن الحامد الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف وشرك مشر الوالد بهجي عبد الله بشد حميم ثم إلى روحاني حبيبنا عمر بن أحمد الأطاس والحبيب عبد الرحمن بن الشيخ الأطاس وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا جماعة مسجد جميع المخلصين وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روحانيتنا وروحانيتكم ووالدينا ووالديكم وأهلنا وأهليكم وجماعتنا وتلاميذنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويري درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وإياكم فتوح العارفين فتوح الصالحين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الكاملة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين نالوا الدرجات العليا بالسبق في نصرة الملة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja, wabil khusus para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatid, para hujjaj, serta para pengurus Masjid Jami Al-Mukhlisin, khususul khusus Habibina Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, mata'anallah bituli hayati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan karunia nikmat kepada kita sehingga di awal daripada bulan Safar, tepatnya tanggal 4 bulan Safar,
kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi umur kita dengan ibadah-ibadah yang difardukan dan juga disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita hingga saat ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga salawat-salawat yang kita baca akan kembali menjadi keberkahan dan syafaat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masih membaca dari kitab Nasaihid Diniyah wal Wasayal Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dari halaman 23. Pada pelajaran yang lalu kita telah membahas tentang makna daripada wa imamil muttaqin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana salah satu keutamaan daripada orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga untuk mereka. Di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Salah satu daripada ciri orang yang bertakwa adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu orang-orang yang sedikit tidurnya, terutama tidur malamnya. Kenapa? Karena di waktu malam justru mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnal laila libasa." Dan kami telah menjadikan waktu malam untuk libas, untuk pakaian. Nah, apa pakaian yang terbaik? Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itulah pakaian yang terbaik. Inilah artinya orang yang bertakwa menghidupkan waktu malamnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghabiskan malamnya dengan salat sampai-sampai kedua kakinya bengkak karena lamanya berdiri di dalam salat. Kalau kita ada nggak? Kita kelamaan diri gara-gara salat, pernah nggak?
Hah? Pernah? Ini kebiasaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan salat malam, ya, qiyamul lail terhitung wajib untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan untuk orang yang bertakwa juga, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki ini, ya, sebenarnya adanya di langit. Kita tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kita. Dengan ketaatan yang kita laksanakan di malam hari, ya, inilah yang nantinya akan menjadikan rizki kita berlimpah. Ya. Berbeda sama pemahaman orang-orang, ya, di dunia, ya, yang mereka nggak pernah sholat malam, tapi mereka justru, ya, menghabiskan umurnya pagi, siang, sore, bahkan malamnya untuk kerja dan kerja, ya. Bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah di malam hari, ya. Padahal justru ibadah di malam hari inilah yang nantinya akan memperbanyak rezeki kita untuk esok harinya. Kenapa? Karena rezeki ini jatuhnya per hari. Kalau kita malam bisa menunaikan ketaatan yang luar biasa, insya Allah besok harinya, ya, rezeki kita akan berlimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, jadi ini yang harus kita kejar dulu, ibadahnya dulu. Ya, setelah ibadahnya lengkap, ya, baru kita dalam urusan pagi dan siang harinya kita mengambil rezeki. Ya. Nah, di malam, ya, di malam itu kita meminta, ya, mencari, ya, di mana rezeki yang Allah tempatkan untuk kita. Nah, tinggal siangnya kita comot itu, ambil. Insyaallah, ya. Dengan begitu, ya, kita tidak akan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidup di dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasayyidus sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al mukhlasin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasayyidus sabiqin, bahwa baginda Rasul adalah Sayyidis Sabiqin, pemimpin daripada orang-orang yang mampu melampaui orang-orang sezamannya, bahkan melampaui orang-orang yang lebih dulu hidup dari beliau. Wallahikin, dan orang-orang yang mampu menyetarakan tingkatan level mereka. Wa ala alihi, dan salawat serta salam atas keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya al-mukhlasin, yang ikhlas, as-sadiqin,
yang jujur, wa 'ala tabi'in, dan atas para tabi'in, lahum, kepada mereka, bi ihsanin, dengan cara yang baik, ila yaumiddin, sampai hari agama. Yang dimaksud dengan kalimat as-sabiqin adalah orang-orang yang mampu melampaui keunggulan orang tuanya. Ini banyak di kita yang punya harapan, ya, supaya anak kita lebih baik daripada orang tuanya. Ya. Kita sekolahin dia, ya. Kita kasih pendidikan supaya mereka bisa lebih baik dari orang tuanya. Ini anak yang seperti ini disebut as-sabiq, ya. Bisa mengungguli orang tuanya. Nah, di antara sekian banyaknya manusia yang mampu mengungguli orang tuanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan beliau adalah pemimpinnya. Ya. Beliau pemimpin orang-orang yang mampu mengungguli orang tuanya. Nah, kita yang ada di sini kira-kira gimana, Pak? Ya. Hebatan mana kita sama bapak kita, sama kakek kita? Halo? Hah? Hebatan mana? Belum kayaknya. Ya. Nah, kalau kita bisa melampaui, ya, berarti kita termasuk minas sadiqin. Ya. Dan orang-orang yang bisa melampaui, ya, daripada orang tuanya, di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah, Allah telah menjanjikan pahala-pahala yang luar biasa. Ya. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thalatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin, ala sururim bi aqwabi wa abarik, ya. Nah, ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dijanjikan dan akan diberikan, ya, kepada mereka orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Nah, baginda Rasul pemimpinnya. Ya. Nah, supaya kita bisa, ya, melampaui orang tua kita, apa yang harus kita kerjain, Pak? Nah, kalau Nabi udah jelas, ya, ini gelar beliau. Sekarang kita, ya, untuk bisa melampaui orang tua kita, apa tuh? Hah? Belajar. Kalau belajar udah kewajiban kita, ya. Thalabul ilmi fardhatun, udah kewajiban kita. Apa? Kita mesti tahu sejarah orang tua kita. Pak. Ya. Kita mesti tahu sejarah orang tua kita. Ini terkadang nama lengkap bapaknya aja kagak ngerti. Ada nggak? Namanya panggilan doang. Ya. Nama aslinya nggak tahu. Ya. Dan bukan cuma sejarah bapak kita doang, sejarah kakek kita pun harus tahu. Ada orang kakeknya saja namanya pun tidak tahu. Bagaimana mau sejarahnya? Ya. Terus dari mana kita tahu kelebihan-kelebihan, ya, sejarah-sejarah baik dari orang tua kita? Nah,
inilah gunanya kita silaturahmi ya sama teman-teman dari orang tua kita. Kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung silaturahmi ya, kepada teman-teman, sahabat-sahabat, bahkan abang ade daripada orang tua kita. Ini adalah satu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang sekarang. Orang sekarang lebih gandrung sama teman-temannya ketimbang teman bapak-bapaknya. Padahal disitulah kita bisa mengambil pelajaran. Oh, saya punya orang tua, satu kelebihannya ini, dua kelebihannya ini, tiga kelebihannya ini. Ya. Nah, disitulah nanti kita akan muncul motivasi. Oh, saya harus bisa hal ini, saya harus bisa hal ini. Bahkan bukan cuma bisa, harus mahir. Coba dari kita yang ada di sini, ya. Ada nggak yang punya catatan sejarah biografi bapaknya? Ada nggak? Hah? Kayaknya cuma Habib doang yang punya nih. Nah ini perlu Pak, ya. Paling nggak kita masih punya orang tua, masih punya ibu, ya. Kita tanya, Bu, ya, siapa bapak saya? Siapa kakek saya? Ya. Minta sejarah. Ya. Kalau guru-guru kita, bil khusus para habaib, masya Allah, mereka sudah punya catatan-catatan yang jelas. Ada sejarah yang disebut dengan manakib-manakib. Ini adalah kisah sejarah-sejarah para orang tua ya. Dari guru-guru kita ya. Kalau kita ada manakib bapak kita, Pak, ada? Enggak ada juga ya. Nah ini kalau kekurangan kita di situ ya. Kita pengen unggul ya, tapi ya kita nggak tahu orang tua kita tuh susahnya dalam masalah apa, hebatnya dalam masalah apa. Nah, mulai sekarang dah coba nanti cari, ya. Kenapa? Karena dengan kita tahu sejarah orang tua kita, kakek kita, bapaknya kakek kita, nah disitulah kita harus ya mengejar potensi. Kenapa? Karena kita ini adalah buah dari bapak-bapak kita, bibitnya ada. Kalau bapak kita punya kelebihan dalam satu bidang, insya Allah ya, ada titisannya untuk bisa mudah. Ya. Ini kebanyakan kita nyari kerja asal ketemu doang. Ya. Padahal orang tua kita udah punya bakat yang luar biasa, udah punya hasil karya yang luar biasa. Tapi ketika kita nggak tahu, akhirnya kita nggak melanjutkan, akhirnya berantakan itu. Beda sama guru-guru kita ya. Mereka tersusun rapi, tahu sejarahnya sehingga ya, mereka bisa mengikuti ya. dakwah terus ya, diikuti semuanya ya Pak ya. Untuk bisa mencapai ini, ayo ya, kita pelajari ya. Kita mesti ketahui kelebihan-kelebihan daripada orang tua kita. Ya, ntar pulang cari itu. Ya. Ya. Yang bagusnya kita jaga, kita kembangkan, yang jeleknya kita buang. Ya. Bahkan kalau bisa kita bisa tutupin apa nih kekurangan orang tua kita. Ya. Masalahnya di mana? Disitulah kita tutupin. Sehingga keburukan-keburukan yang dulu mungkin orang tua kita punya bisa kita tutupi, bahkan bisa kita wangiin semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita menjadi as-sabiq, ada tingkatan sebelumnya yang disebut dengan al-lahiq, yaitu orang yang bisa menyetarakan levelnya.
Walaupun kita nggak bisa ya lebih unggul dari orang tua kita, paling nggak sama-sama dah. Ya. Ini banyak orang tua zaman dulu sukses-sukses. Ya. Buktinya apa? Warisannya tanahnya hektaran. Sekarang kita hidup boro-boro punya tanah hektaran. Ya. Halaman aja kagak punya. Ya. Rumah ngontrak. Masya Allah. Ya. Dari dunianya kita nggak bisa ngejar mereka. Dari ibadahnya, apalagi. Ya. Orang tua kita tuh punya kebiasaan dulu. Ya. Tiap maghrib baca Quran dari selesai salat maghrib sampai isya. Itu minimal, bahkan mereka bisa baca lagi sebelum mereka tidurnya. Akhirnya minimal sebulan sekali kita khatam. Ya. Mereka bisa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali. Kalau kita boro-boro sebulan sekali, setahun aja susah banget. Gitu loh. Ya. Ini kenapa? Karena memang kita nggak tahu sejarahnya. Ya. Nah ini kita mesti kejar, ya. Apa yang didapat oleh orang tua kita, minimal kita pun harus dapetin. Bisa nggak Pak? Kalau nggak bisa dunia akhiratnya, paling nggak urusan akhiratnya. Ya, jangan sampai kita ini justru menjadi anak yang tidak mampu ya menyetarakan diri kita dengan orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini namanya anak yang merugi. Ya. Padahal orang tuanya ini berupaya luar biasa. Ya. Sampai peres keringetnya, banting tulang ya, untuk menghidupkan kita. Ya. Sampai kita besar, tapi justru kita nyasar. Na'udzubillah min ya. Selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wa ala alihi, dan salawat serta salam tercurahkan untuk keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga baginda Rasul? Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi ya, dari keluarga turunannya ya, kita kenal dengan dzurriyyah Rasul, para habaib ya. Mereka adalah keturunan daripada keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur nasab ya. Dan keluarga baginda Rasul ada lagi dari jalur silsilahnya. Siapa? Keluarga besar ya, dari Bani Abdul Muthalib. Ini adalah keluarganya baginda Rasul, seperti ya, paman-pamannya ya. Paman-paman baginda Rasul, beliau termasuk juga keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sepupunya Nabi ya. Beliau juga termasuk daripada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya, masuk di dalam bab fikih ya, tentang urusan zakat dijelaskan bahwa keluarganya Nabi adalah keturunannya dan nasab dari silsilahnya ya. Nah ya, salah satu yang dibahasnya, mereka ini tidak boleh menerima zakat, tapi kalau selain zakat kita boleh ya memberikan ya, dan mereka boleh menerima ya. Seperti salah satunya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, itu dari silsilah keluarga
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ada lagi keluarga Nabi di dalam maqamud doa, kedudukan berdoa. Siapa? Wa alin Nabi ahlut tuqa. Keluarganya Nabi, ya, termasuk daripada keluarganya Nabi dalam maqam doa adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita berdoa untuk keluarga Nabi, maka sama dengan kita mendoakan, ya, keturunan dari nasabnya, keturunan dari silsilahnya, ditambah dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan ini, ya, termasuk hal yang diwajibkan untuk kita bersolawat dan salam kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai ini dimasukkan, ya, di dalam bacaan salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kenapa? Karena bentuk, ya, penghormatan, pengagungan, bahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah mencintai keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sangat aneh kalau kita ngaku cinta kepada Nabi tapi benci kepada keluarganya Nabi. Ya. Ada orang, ya, ngaku cinta kepada Nabi tapi benci kepada keluarganya. Nah, ini bahaya, ya. Ini namanya pembohong besar, ya. Ini namanya pengkhianat, ya, Pak. Namanya pengkhianat. Nggak bisa, ya, orang ngaku cinta ke Rasulullah tapi benci kepada keluarganya. Dan kita dituntut untuk selalu bersalawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa terbukti mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Siapa sahabat-sahabatnya Nabi? Sahabat-sahabatnya Nabi adalah orang-orang yang pernah berkumpul bersama Nabi di masa hidupnya dalam keadaan beriman. Kalau mereka berkumpul tapi nggak beriman, nggak jadi sahabat. Ya. Contohnya siapa? Contohnya Abu Jahal. Ya. Abu Jahal berkumpul dengan Nabi, ya, tapi nggak beriman, ya, maka nggak disebut sahabat. Ya. Tapi mereka yang beriman, ya, tetap disebut sebagai sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun, ya, cuma ketemu satu kali. Walaupun cuma ketemu satu kali. Ada di zamannya tapi nggak pernah ketemu, ya. Ada di zamannya tapi nggak pernah ketemu dan beriman juga, belum disebut sebagai sahabat. Ya. Harus pernah berkumpul di satu tempat dengan baginda Nabi, ya, dalam kondisi beliau masih hidup, ya, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru mereka disebut sahabat. Ya. Nah, apa makna dari sahabat? Kalau kita bilang, wah, kita ini sohib, ya, artinya apa? Teman dekat. Ya.
ya. Sahabat itu ya orang yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. Itu baru sahabat. Ya. Kalau cuma ngisi salah satu doang, ya, ini nggak jadi sahabat. Ya, ini dalam makna urfiyahnya, bukan makna sahabat Rasul, bukan. Ya. Orang yang selalu ya mengisi dengan orang lain, itu yang disebut dengan sahabat secara urfi. Tapi khusus untuk baginda Rasul, sahabatnya yang penting mereka pernah berkumpul dalam keadaan iman di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka buta, nggak pernah melihat. Walaupun mereka nggak melihat Nabi, tapi Nabi yang melihat mereka. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan salah satu keistimewaan yang didapat oleh sahabat Nabi, mereka ini memiliki sifat adalah terbebas dari sifat fasik. Terbebas dari sifat fasik. Apa? Orang yang suka berbuat dosa. Kenapa mereka enggak termasuk orang yang suka berbuat dosa? Tidak termasuk orang fasik, karena mereka mendapatkan nur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjaga mereka. Walaupun ketemu cuma sekali seumur hidup mereka, tapi dengan cahaya yang mereka dapat dari Nabi, mereka terpelihara, tidak mau dan tidak senang untuk berbuat dosa. Kalau kita ya dosa jalan terus ya, ibadah alhamdulillah ya. Ya. Dua-duanya jalan seiring sejalan. Maksiat ya, ibadahnya juga Kalau sahabat enggak seperti itu ya. Mereka ninggalin semua dosa-dosa ya, tapi terus dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ditambah lagi mereka memiliki sifat al-mukhlasin. Sahabat ini semuanya ikhlas. Ya. Nah, ini hal yang sangat sulit, Pak. Ya. Ikhlas ini hal yang sangat sulit. Ya. Secara maknawi, ikhlas itu adalah al-amalu lillahi wahdah. Beramal hanya untuk Allah semata. Ini ngomongnya gampang. Tapi ketika kita ngamalin, kita bikin sesuatu, kita berbuat sesuatu, ada orang yang ngomongin, ya, begitu doang, kesel gitu. Ada orang yang nggak terima, bahkan mencibir, kita kesel. Ya. Ini berarti belum. Kenapa? Kalau kita sudah beramal untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yang enggak usah mikirin orang mau ucapin terima kasih, orang mau tersenyum, orang mau komentar baik ataupun komentar buruk, mulut-mulut mereka. Ya. Tapi ingat, amal adalah amal kita yang mesti kita jaga hanya untuk Allah. Ya. Tapi kalau kita masih terpengaruh ya, dengan komentar mereka, dengan senyum mereka, dengan tatapan mereka, maka mungkin ini kita menjadi belum ikhlas. Ya. Dan subhanallah ya, ikhlas ini selalu Allah didik kepada diri kita. Ya, kita ini selalu dididik supaya menjadi orang ikhlas, tapi nggak berhasil. Ya, ya. Nah, para sahabat berhasil semua, mukhlisi. Sehingga dalam kondisi susah,
ya, dalam kondisi payah, ya, mereka selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi tujuan hidup mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan untuk Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka dalam kondisi susah payah. Kalau kita justru kalau gampang baru kerja, kalau gampang baru ibadah, kalau susah istirahat. Iya ya, Pak. Istirahat. Contoh, ya, dalam sholat, ya, sakit sedikit, puyeng dikit, udah tar dulu udah jamaahnya, ya, Pak. Ya. Tapi lihat pada sejarah baginda Rasul, nggak pernah ninggalin sholat berjamaah, walaupun dalam kondisi perang, ya. Sahabatnya dididik tetap berjamaah. Ada nggak kaifiyah sholat berjamaah dalam kondisi perang? Ada, ya. Padahal dalam suasana yang sangat susah, ya. Nah ini sehingga terdidiklah sahabat-sahabat beliau, ya, selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, ya, mengutamakannya diri kita, ya. Kalau udah puyeng-puyeng antar dulu dah, ya. Nah ini payahnya gitu, ya. Bahkan mereka adalah as-sadiqin, ya. Makna dari as-sadiqin minimal adalah jujur, ya. Tapi yang terbaik maknanya adalah membenarkan, ya. Bukan cuma jujur dalam omongan, tapi berani membenarkan bahwa hal yang benar adalah benar, ya. Dan di zaman sekarang ini udah susah nyari orang yang berani membenarkan sesuatu itu adalah benar. Apalagi berkaitan dengan masalah ekonomi, ya. Kalau ada ancaman, ya, kalau saya iyain, ya, bahwa dia yang mencuri, ya, saya bisa dipecat lah, ya. Ya. Akhirnya nggak berani jujur. Padahal disitulah letak kejujuran yang harus kita perjuangkan. Bukan cuma kita doang. Ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak mau membenarkan sesuatu yang benar yang ada di hadapan kita, ya, akhirnya kebatilan akan berani merajalela. Na'udzubillah min. Ya itu kita ketika nggak berani, diem aja lah, yang penting kitanya selamat, ya. Akibatnya kebatilan nanti yang akan menjadi raja, ya. Seperti yang terjadi nih, ya, di bangsa kita, ya, kebanyakan, ya, pejabat-pejabatnya nggak bisa, ya, menjadi orang yang membenarkan hal yang benar. Mereka untuk urusan ini kebanyakan tutup mulut, ya. Yang penting aman bos, Masya Allah. Kalau ini yang terjadi, akhirnya kebatilan-kebatilan akan terus berkuasa. Na'udzubillah min dzalik, ya. Wa 'ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan salawat beserta salam tercurahkan juga semoga untuk para tabi'in. Tabi'in adalah orang yang mengikuti lahum kepada para sahabat. Mereka tidak bertemu dengan baginda Nabi, ya, tapi mereka bertemu dan bergaul, mengambil ilmu, mengambil faedah dari kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah. Inilah yang disebut dengan tabi'in, ya. Tapi harus dengan standar bi ihsanin, ya.
ngikutinnya dengan hal-hal yang baiknya. Ngikutin dengan hal-hal yang baik, ya. Nah, ini orang dulu seperti itu. Kalau orang sekarang, ya, tabiin sampai yang jelek-jelek, ya. Guru kita ngerokok, ya. Kita muridnya juga harus ikutin ngerokok, ya. Tabiin, ya. Ada nggak begitu, Pak? Gurunya jadi alasan, ya. Guru saya aja ngerokok, ya. Masa saya nggak boleh? Ya, kan tabiin katanya. Masya Allah. Jangan lain, ya. Kalau guru boleh ada alasan tertentu. Kalau kita belum punya alasannya, jangan ikut-ikutan, ya. Ingat, tabi'ina lahum bi ihsan. Ngikutinnya harus dengan yang baiknya, ya. Jangan yang buruknya justru diikutin, ya. Nah, inilah pedomannya. Kalau kita bisa menjadi pengikut dengan hal-hal yang baik dari yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, sampai terus akhirnya kepada guru-guru kita, ya, dan akhirnya sampai kita menyaksikan guru-guru kita dengan mata dan kuping kita sendiri, ya. Hal-hal yang baiknya lah yang harus diikutin, ya. Nah, sampai kapan? Ila yaumiddin, sampai hari agama pun mereka akan tetap dapat salam dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebagian gitu banget, ya. Kalau kita ngikutin guru kita, ngikutin habib kita yang baik-baiknya, kita kebagian doa ini, ya. Tapi kalau ngikutin yang jelek-jeleknya doang, ya nggak kebagian gitu, Pak, ya. Nggak kebagian. Pengen kebagian doa ini nggak? Ya. Kalau kita pengen kebagian doa ini, ya, ini doa salawat dibaca oleh hampir seluruh manusia, ya. Yang beriman, yang sholat, pasti dia baca salawat. Kenapa? Karena salawat termasuk rukun sholat, ya. Salawat termasuk rukun, sehingga kalau kita menjadi yang terakhir paling tidak, ya, pengikut, ya, kepada mereka dengan hal-hal yang baiknya, dengan cara yang baiknya, maka terus nggak bakalan jadi bener, Pak. Ya, jelas nggak? Pengen anaknya bener, ya, doain, ya, bukan dimurkain, ya. Begitu juga istri kita, ya. Udah maafin, salah-salahnya maafin, ya. Kenapa? Karena kalau kita mau hitung-hitungan, kalah kita, Pak, sama dia, ya. Kalau kita mau hitung-hitungan sama istri kita, insya Allah kalah. Ya. Kita gaji, ya, 4 juta, 5 juta, ya. Istri kita kalau kita gaji, ya, dia nyuciin baju 1 juta, ya, masakin 1 juta, ya. Ya. Apalagi, ya, ngurusin rumah, ya, 1 juta, ya. Apalagi nyusuin anak kita 1 juta, ya. Apalagi, ya, ngurusin kita 1 juta lagi, ya. Ini paling murah apa bayaran 1 juta, ya. Kalau kita mau UMR 4 juta satu kerjaan, ya, dikerjain sama bini kita semua, kita pulang cuma bawa 5 juta, ya. Harusnya kita gaji dia 20 juta lah. Masih murka juga, jangan, ya. Akhirnya jadi bandel tuh bini kita, ya. Tapi berikan keridhaan kita, ya. Insya Allah kalau kita ridho sama istri kita, dia juga bakal ridho, ya. Akhirnya apa? Nambah lagi gampang. Alhamdulillah. Ya. Karena udah ridho, alhamdulillah. Jadi kuncinya di situ, ya. Kuncinya ridho. Ridho mau kemana lagi?
Masya Allah. Ya, cukup ya. Alhamdulillah. Fadhil bin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Amin. Allah. Amin. 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 Allahumma salli ala Alhamdulillah rabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.